Present over here. Today we are going to discuss about a case as a patient named Mrs. J, a female patient of 45 years old. Actually, she has been diagnosed with a asthmatic condition. So, and also she has been given with a bronchodilator as a reversibility test for the asthmatic condition. And this, as per her medical history, it shows that she already has osteoarthritis as well as hypertension. When we checked her blood pressure recently, it was seen as 170 by 110, and her social history says that she used to smoke 30 cigarettes a day. 30 cigarettes a day, and she is a moderate to heavy drinker in the sense of more than 180 ml or maybe 300 ml, 360 ml almost. Every day she is having this kind of social history. And she was on medication with a thiazide diuretic, Benroflu methiazide of 2.5 mg. But the thing is, it was ineffective for the hypertension. And the current medication for the particular patient is paracetamol 500 mg as required. Then propranolol has been given 40 mg 3 times a day. Salbutamol as meter dose inhaler 2 puffs as required. Budesonide turbo as a dry powder inhaler, sir. So here the therapy problem we can see it as there is a potential adverse drug reaction for propranolol, which is a high priority case, and the hypertension therapy which has been given, it is also ineffective in nature, and there is also a potential valid indication. There is no potential valid indication for asthmatic therapy also, and also not receiving a prescribing drug due to an inappropriate drug delivery. So here our main aim is to avoid a potential adverse drug reaction. With we also have to avoid unnecessary therapies. So here we will see a drama how when a case like this coming to a community, how a community pharmacist can handle this kind of case with meeting the therapeutic needs as well as avoiding the ADs and also avoiding the unnecessary medication. I hand over the case to my students who will be presenting the case. Okay. Illustrate the case studies on asthma. Myself, Prakshita K. I play the role on patient. I'm playing the role on receptionist. Myself, Sanjana. My character is nurse. Myself, Nikita KG. I'm playing the role on pharmacist. Myself, Priya UC. I'm playing the role of pharmacist. Myself, Amulya GC. I am playing a role on doctor. ಅಮೂಲ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, 10 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ 45 ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. 98 45 23 88 ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿ. ಭಾರತಿನಗರ. ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಲೋ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವರಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ರೌಂಡ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ಅನ್ನೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಕೂರಿಸಿರಿ, ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ. ಸರಿ.
ರಕ್ಷಿತಾ ಅನ್ನೋ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾರು? ನಾವೇನೇ ಮೇಡಮ್. ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು? ಉಸಿರಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಸ್ಮಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಮಂಡಿ ನೋವು. ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು? 45. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊರಗಡೆ ಕೂತೀರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕರಿತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕಿನ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಕೇಸ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಮೇಡಮ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ರಕ್ಷಿತಾ ಅನ್ನೋ ಪೇಷಂಟ್. BP ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, IBP ಐತೆ, ವೇಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 90 ಐತೆ, ಅಸ್ಮಾ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗಿಂದ ನಿಮ್ಗಿರೋದು? 2 ವರ್ಷದಿಂದ. ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ನಾಲ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ತೆಗೀರಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ. ಜ್ವರ, ಉಸಿರಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಮೊದಲು ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಮೇಡಮ್, ವಾಸನೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಏನು? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಅಭ್ಯಾಸಗಳು? ಅಯ್ಯೋ ಬುಡಿ ಮೇಡಮ್, 35 ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತಿದೆ ನಾನು. ಅದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಹೌದಾ? ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದೇ ಮೇಡಮ್. ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ನ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ದೆ ಮೇಡಮ್. ಮಗ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ
ಇರೋ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅವಾಗೂ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಮೊದಲು? ನಾವು ಯಾರೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ವಾಸನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಪ್ರಿಯಾ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಾ? ಏನಿಕ್ಕಿಂತ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾ, ಇದು ನೋಡಿ, ಪ್ರೊಪರನಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲ್ಬುಟಮಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪ್ರೊಪರನಾಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಡೋಸು 5 ಡೋಸೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಅವರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮೋರೋವರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿರೋ ಒಬೇಸ್ ಪರ್ಸನ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಜೊತೆ ಸಾಲ್ಬುಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮ್ಲೋಡಿಪಿನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದ್ಸಲ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡೋಣ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ರಕ್ಷಿತಾ, ಬನ್ನಿಯಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ. ಅದೇನು ಹೇಳುವ, ನೋಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತೀರಾ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡೋದು, ಸುಮ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಪಕ್ಕ. ಸರಿ, ಓಕೆ, ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಜೊತೆ ಸಾಲ್ಬುಟಮಾಲ್ ಬದಲು ಆಮ್ಲೋಡಿಪಿನ್ ಕೊಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಡಿ. ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಅಸ್ತಮಾ ಜೊತೆಗೆ, ಅಸ್ತಮಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಸ್ತಮಾ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, BP ಮಾತ್ರೆನು 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಾರ್ದು 2 ಮಾತ್ರೆನು. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ ರೋಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ದಿನ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ದು ಕಾಯಿಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದಿನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿ. ಆಮೇಲೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರಷ್ಟೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು. ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಬೇಕು. ಸರಿ ಸರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.